ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বং ভিউজ। আমি শিলাজিৎ। আমি সুদীপ্তা। আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, না নোটিফিকেশন বেল অন করে নেবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পছন্দ হলে ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন। তো আজকে আমরা চলে এসেছি হিউজ রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও নিয়ে। আমরা জবে থেকে রমজান রিলেটেড ভিডিও উইস আল্লাহ এই ভিডিওটা দেওয়া দিয়েছিলাম। তো সেদিন থেকে ডে 1 থেকে আপনারা এই ভিডিওটার জন্য রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছিলেন। তো আজকে আমরা অ্যাট লাস্ট সেই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওটি হচ্ছে দ্য মিনিং অফ লাইফ মুসলিম স্পোকেন ওয়ার্ড। তো এই ভিডিওটা পার্টিকুলারলি আপনারা প্রচুর মানুষ রিকোয়েস্ট করেছেন, তো আজকে আমরা ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। তো এখানে আমরা আমাদের জীবনের যে মেন বা মূল কথাটি সেটা সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব। ভিডিওটা দেখার আগে এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখলাম কিছু কথা লেখা আছে, যেটা বেশ ভালো লাগলো। তো এগুলো আমরা আপনাদের সাথেও শেয়ার করে নিচ্ছি। তো যেটা আছে সেটাই বলছি। We spend so much time living life, yet not enough time thinking about what are we doing alive. Ponder over the meaning of life, the purpose of our existence, who is responsible for our creation, and what happens when we leave. If you don't want to think about where you came from, at least think about where you are going to go when it's all over. Exactly. তো এটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে যে আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে এতটাই বিজি থাকি যে আমাদের রুট কি, বা আমরা কেন এসেছি, এখানে আমরা কি করছি, বা এরপরে আমরা কোথায় যাব, এগুলো নিয়ে আমরা অতটা ভাবি না। তো ভাবাটা খুব দরকার। তো এখানে এটাই বলা হয়েছে। আর বাদ বাকি আমাদের বিস্তারিতভাবে জানতে গেলে ভিডিওটা দেখতে হবে। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা দেখে নিই। আর ভিডিওটা যদি কপিরাইট ক্লেমের জন্য ব্লক হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে পেয়ে যাবেন। আর ফেসবুক পেজের লিংক আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স বা ফার্স্ট পিন কমেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন। The meaning of life. What are we doing here? And where are we gonna go? It's like we just woke up one morning and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You'll still hear your thoughts, then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed, 'cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself, or was it somebody else who had fashioned you? 'Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. As science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come? But everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul.
the ever living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical. A book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical. All revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Pharaoh. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write, as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad could not read or write. How somebody who can't read or write gonna start a religion? Dismissed his scriptures as legends and tales of the ancient folk, as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows, and Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes, as the all-seeing supreme being watches us so close. And we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed, as he hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believed, and if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. তো এখানে আমরা একটা খুব ভালো একটা ভিডিও দেখতে পেলাম, দ্য মিনিং অফ লাইফ, যেটা দেখে আমরাও যথেষ্ট অভিভূত হলাম, কারণ প্রত্যেকটা কথা মানে একদম অ্যাকিউরেট, একদম জাস্টিফাইড, যে হ্যাঁ এটাই অ্যাকচুয়ালি যেমন প্রথম থেকে যেভাবে শুরু হয়েছে। যে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে জিনিসগুলো কবে বলা হয়েছে বা কবে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তো সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে মিলেও গেছে। এক্স্যাক্টলি। তো আমরা প্রথম থেকে শুরু করে যেমন ভিডিওটা আছে, যেমন প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে আমরা আমাদের বিজি লাইফে, আমাদের যে ডেইলি আমাদের যে শিডিউল থাকে, তো সেটা আমরা খুব ব্যস্ত হয়ে যাবে, নিজেদের কাজ কর্ম, ব্যস্ততা, ইভেন আমাদের শখ শৌখিনতা, টাকা ইনকাম করার নেশা, তারপরে হচ্ছে আমরা সবাইকে কপি করি, আমাদের হেয়ার কাট,
ফ্যাশন, ক্লোদিং, এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা অনেক ইনভেস্ট করি, বাট আমাদের কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে 2 মিনিট ভাবার টাইম হয় না যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি, বা আমরা এখানে কেন এসেছি, আমাদের পৃথিবীতে কেন পাঠানো হয়েছে, আমাদের কে পাঠিয়েছে, কে তৈরি করেছে, কেন আমরা তো পারফেক্ট, এবং এরপর আমাদের পরিণতি কি। পুরোপুরি যে সাইকেলটা বার্থ টু ডেথ, তো সেটার একটা রিজন রয়েছে। তো এখানে এটাই বলা হয়েছে যে আমরা একটা রিজনের জন্য আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছে। শুধু এইগুলো না, আসল যে মিনিং সেটা অনেক বৃহত্তর। আমরা সেটাকে খুব ক্ষুদ্র অর্থে লাইফ লিড করে, আমাদের লাইফস্টাইল খুব মানে সীমাবদ্ধ, লিমিটেড, বাট না, আমরা যেহেতু মানুষ হিসেবে জন্মেছি, তো আমাদের ওপরওয়ালা বা সৃষ্টিকর্তা কোনো সৎ উদ্দেশ্যে বা ভালো উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে, তো কারণ রয়েছে, তো সেটাকে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। আর আমরা এখানে দেখতে পেলাম চোখ আর মাইন্ডের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তো সত্যি এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তো আমরা চোখের মাধ্যমে অনেক কিছু দেখতে পাই যেগুলো আর কি আমাদের ক্যামেরা লেন্সের থেকে অনেক বেশি মানে পাওয়ারফুল। তো সেখানে চোখের মাধ্যমে আমরা সারা জীবনে অনেক কিছু ঘটনা অতিবাহিত হয় যেগুলো আমরা রেকর্ড করে রেখে দিতে পারি আমাদের মাইন্ডে। মানে সেটা একটা কম্পিউটার হার্ড ডিস্কের থেকে অনেক 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 বেশি আর কি শক্তিশালী আর অনেক বেশি স্টোরেজ ক্ষমতা। তো সেটা এখানে বলা হয়েছে, এটা একটা বিশেষ ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি। তো এরকম বিভিন্ন রকম সায়েন্টিফিক কথাও বলা হয়েছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কোরআনে 1400 বছর আগে যেগুলো লিখিত ছিল, এবং এখন জানা যাচ্ছে যে সেগুলো সায়েন্টিফিক্যালিও একদম টেস্ট করা হচ্ছে এবং পজিটিভ বা কারেক্ট হচ্ছে। যেমন তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এখানেও আলোচনা করা হয়েছে, যেটা আমাদের একটা থিওরি রয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে, সেই থিওরিটার নাম হচ্ছে আইসোস্ট্যাসি থিওরি। তো যেখানে বলা হয়েছে যে আমাদের ভূপৃষ্ঠের ওপরে যা কিছু আছে তার ঠিক 9 গুণ ভূপৃষ্ঠের নিচে রয়েছে। তো এভাবে এক্সাম্পল সহ আমরা বলতে পারি, মানে এক্সাম্পল হিসাবে, যেমন মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ, তো তার 9 গুণ মানে 8838 মিটার যদি ওপরে থাকে, তার ইন্টু 9 সেটা রয়েছে নিচে। তো এখানেও কোরআনেও এই জিনিসটা রয়েছে যে যতটা না রয়েছে তার অনেক বেশি গভীরতা, তার রুট যেটা সেটা তার নিচে রয়েছে। তো এই জিনিসটাও খুব সায়েন্টিফিক্যালি আরেকটা জিনিস ছিল মৃত সাগরের যে পয়েন্ট। হ্যাঁ বল। তো ওটা হচ্ছে কোন যুগে বলা হয়েছে, মানে 1400 বছর আগে, যে ওটা হচ্ছে মানে স্থলভাগের সবচেয়ে নিম্নতম বিন্দু। তো সেটাও এখানে দেখলাম যে বলা হয়েছে। তাছাড়া অরবিটের ব্যাপারটা যেটা দেখলাম, সেটা তো একটা মানে উত্তাসচর্য বিষয়, কারণ এটা নয় পৃথিবীতে রয়েছে এই সমস্ত জিনিসগুলো, তো সেখান থেকে কিছুটা বলা যেতে পারে, বাট এটা তো একদমই মহাজাগতিক বিষয়। তো সেটাও একটা বিশেষ একটা মানে উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখযোগ্য। তারপর যেটা বলা হয়েছে যে মানে যে কোনো প্রাণী হচ্ছে জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তো সেই যে ব্যাপারটা সত্যি তো, তাই পরে তো এটাই আবিষ্কৃত হয়েছে, বা প্রথম আমাদের যে প্রাণী অ্যামিবা সেটাও জলে, এককোষী প্রাণী বলি, বা যে কোনো কিছু জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মানুষ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে, তো সেগুলো মানে পরবর্তীকালে এগুলো সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক জিনিস যেগুলো হয়তো অনেক পরে গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে, তো সেগুলো অনেক আগে থেকেই ইসলাম ধর্মগ্রন্থ, যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন, তো সেখানে লেখা রয়েছে। তো এটা অনেক ইমপ্রেসিভ ব্যাপার। ইভেন এখানে একটা জিনিসও ছিল যে আপনাদের যে নবী, দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার অফ ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ, জানি না তার আগে পরে কি বলতে হয়, বাট আমরা তাকে কোনো অপমানজনক ভাবে কোনো কিছু আহ্বান করছি না। তো যাই হোক, তো তিনি লেখাপড়া জানতেন না, তো তার দ্বারা তো নিশ্চয় কোরআন লেখা সম্ভব হয়নি। তো এটা হচ্ছে ওপর থেকে আর কি এসেছিল এবং তিনি পেয়েছিলেন, তো সেটাই। আর এটা কিভাবে মানুষ, মানে এখানে যিনি বলেছেন, তো তার যে অসাধারণ বাচন শৈলী, ইভেন তার যে এক্সপ্রেশন, মানে তিনি যে কতটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছে, তো সেটা খুব ভালোভাবে বোঝা গেছে। তিনি বারবার এটাই বোঝাতে চাইছেন যে না, আল্লাহই হচ্ছে ক্রিয়েটর, আল্লাহই আমাদের আদেশ দিয়েছে, তার কোরআনে তিনি সমস্ত কিছু আমাদের আদেশ দিয়েছে যাতে আমরা সেগুলো পালন করি। আমরা পৃথিবীতে কেন এসেছি, শুধু খেলাধুলা করতে নয়, আমাদের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। তো সেইগুলো সম্বন্ধে তিনি বারবার বলে গেছেন যাতে আমরা আমাদের জীবনের মূল যে ব্যাপারটা সেটা যাতে না ভুলি, অন্য এদিক সেদিক না করে আমরা কেন এসেছি সেই ধারণাটা যাতে আমাদের মধ্যে থাকে, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি। আমরা আল্লাহর হয়ে কাজ করতে এসেছি, এবং আমরা এখানে কাজ করি, তার ওখানেও এটাও ছিল যে ভালো করে সেই জিনিসটা পরে কি কাউন্ট হবে, দেন আপনাদের জান্নাতে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। তো এখানে আরেকটা ব্যাপার ছিল যে আমরা মানুষেরা মানুষ টাইপের একটা যন্ত্র মানে রোবট সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমরা একটা ছোট্ট মাছিও আলটিমেটলি আর কি বলবো, মানে জিনিসটা
প্রাণ দিয়ে করতে পারি না, মানে তার মধ্যে Exactly. জীবন দিতে পারি না। মানে আমরা এত উন্নত জীব, এত কিছু আমরা করে ফেলছি, কিন্তু এখনো কিন্তু প্রাণের সৃষ্টি করতে পারিনি। সেখানে হচ্ছে দ্য ক্রিয়েটর, তিনি পৃথিবীতে মানে কোটি কোটি বিভিন্ন জীব প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ প্রাণী বিভিন্ন রকম বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা সম্পন্ন জীব সৃষ্টি করেছেন। তো সেটা সত্যি আশ্চর্য লাগে, মানে সেটা প্রাণীর দিক থেকে হোক বা হচ্ছে পাহাড় পর্বত, যে কোনো কিছু ক্রিয়েশন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাই হোক না কেন, এই যে এতটা যে পারফেক্ট, আমাদের যে হিউম্যান বডি এত যে পারফেক্ট, বা যে কোনো জীব এত পারফেক্ট, বা যেভাবে পরিবেশে আমাদের যা যেটুকু দরকার হয় মানুষের খাওয়া পড়া বেঁচে থাকা, সমস্ত জীবের জন্য যা দরকার সমস্ত কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে, সমস্ত কিছু আমাদের প্রকৃতিতে বিরাজমান রয়েছে, সেইভাবে উপরওয়ালা সৃষ্টি করেছে। Even একটার সাথে একটা লিঙ্ক রয়েছে, মানে লিঙ্ক রয়েছে, যে এইটা কমে গেলে এইটা বেড়ে যাবে, তখন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দুটোকেই ব্যালেন্স করতে হবে। তো যে হ্যাঁ, মানে যেটাকে আমরা ইকোসিস্টেমও বলে থাকি, তো সেই জিনিসটা বা আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে, তো এই জিনিসটাই মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভাববার বিষয় যে সবকিছু, যেমন বিগ ব্যাং থিওরির কথা মানে বলা হয়েছে, আমরা প্রত্যেকে জানি যে বিগ ব্যাং থিওরি কি, তো যেখানে হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া রয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে না, এই জিনিসটা কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে, কারোর পাওয়ার ছিল। তো সেই যে ব্যাপারটা, এটা তো সত্যি কথা যে এরকম ভাবে আমরা যখন কোনো কিছু বসে ভাবি, তখন আমাদের মনে এই প্রশ্নগুলো আসে যে আমরা এত পারফেক্টলি এত কিছু চারদিকে দেখি, মানে এমন তো কিছু অলৌকিক শক্তি রয়েছে যেটা এগুলোকে সৃষ্টি করেছে। তো সত্যিটা ভাববার বিষয়। আর একটা জিনিস দেখলাম যে এখানে বলছিল যে আল্লাহ কোনোদিন বাস করেনি বা তিনি কোনো মানুষ নন, মানে তিনি একজন, মানে কি বলবো, তাকে তার সাথে কোনো কম্প্যারিজনই হ্যাঁ, চলে না। কম্প্যারিজনই চলে না, মানে আমরা ভাবতেই পারি না কোনোটার সাথে মানে ওনার লিঙ্ক করা যেতে পারে। মানে তিনি একটা শক্তি, এমন একটা শক্তি, মানে সেটা মহাজাগতিক বিশ্বে মানে পৃথিবী বলো সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছে, এরকম একটা ব্যাপার। দ্য মাস্টার। হ্যাঁ, মানে মানে ভাবা যায় না যে সে কি। এক্স্যাক্টলি। তো যাই হোক, ভিডিওটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে, আমরা যেটুকু বুঝেছি তো তার ভিত্তিতে আমরা রিয়াকশনটা দিয়েছি। তো যেহেতু আমরা নন মুসলিম, হয়তো হতে পারে যে আমরা হয়তো কোথাও হয়তো একটু আমাদের বুঝতে প্রবলেম হয়েছে, তাই মানে ইনার মিনিংটা তিনি কি বলতে চেয়েছেন হয়তো কোথাও আমরা ধরতে পারিনি, সেই জিনিসটা এটা হতে পারে। তো আপনারা সেটা আমাদের বলবেন যে আমাদের কোনো কিছু যদি ভুল ত্রুটি কথার মাধ্যমে থেকে থাকে, তবে হ্যাঁ অবশ্যই মানে বক্তব্যের স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। আর এটাও মানে এটাও আপনাদের ভাবতে হবে যে যেহেতু আমরা মুসলিম নয়, তো আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো অনেক অপরিচিত। তো আমরা যখনই কোনো রিয়াকশন দিই, আমরা ইনস্ট্যান্ট সেই ভিডিওটা দেখি, ইনস্ট্যান্ট তার রিয়াকশন দিই, এমন না যে আমরা আগে থেকে সমস্ত কিছু রেডি করে আছি। তো সেই জন্য তো আপনারা আশা করছি বুঝতে পারবেন। আপনারা হয়তো দেখতেও পেলেন যে ওখানে অনেক কিছু পয়েন্টস এক্সট্রা বলেছে যেগুলো আমরা হয়তো মিস করে গেছি, কারণ একবার দেখে তো মাইন্ডে অত কিছু মনে রাখা সম্ভব নয়। এক্স্যাক্টলি। তো যাই হোক, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা, আমরা হয়তো জাস্টিফাইড রিয়াকশন দিতে পেরেছি। আর যদি কোনো কিছু মিস করে যায় তাহলে অবশ্যই বললাম যে কমেন্টে বলবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর তার সাথে সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আর আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে, তার সাথে সাথে একটি, তো সেখানে চাইলে আপনারা ফলো করতে পারেন। আর সাথে একটা গ্রুপও রয়েছে, দুটোর নামই বং ভিউজ, তো সেখানে আপনারা আপনাদের মনের মতো সমস্ত কিছু পোস্ট করতে পারবেন। আর শিলাজিদার সুবিধা হিসেবে যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তো আজকে এইগুলি ভিডিও শেষ করছি, টাটা। নমস্কার।